बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ आप सबका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ताक़ुब। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ थाना फ़िरोज़वाला की हदूद इमामिया कॉलोनी में, जहाँ पर जो है बच्चों की लड़ाई ने खूनी रंग इख्तियार किया और वो खूनी रंग इख्तियार करने के बाद बड़े जो हैं उस लड़ाई में कूद पड़े। जब बड़ों ने एंट्री डाली तो उसके नतीजे में तकरीबन 2 लोग जो हैं वो जान की बाजी हार गए हैं और 5 से 6 लोग जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं, जो कि इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हैं। आए चलते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं और जानते हैं कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने फायरिंग की थी। ज़राए से हमें ये मालूम हुआ कि ये 2 ग्रुप बने हुए हैं, एक खान ग्रुप है और एक ग्रुप जट ग्रुप है, जिनके माबैन ये फायरिंग का तबादला हुआ और उसके नतीजे में 2 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं और उनमें से 5 लोग जो हैं वो इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं और जानते हैं हक़ाइक़ कि ये लड़ाई असल में क्यों इस लड़ाई की वजह पेश आई, कि ये लड़ाई और इतना खौफनाक ये जो वाक़या हुआ है। आए चलते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। अच्छा जी नाज़रीन, मैं इस वक्त उसी घर में मौजूद हूँ जिस घर के तकरीबन 4 अफराद जो हैं जिनको गोलियां मारी गई और सरेआम दिन दिहाड़े जो है उनको फायर मारे गए। और ये मेरा भाई इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं क्योंकि अभी ये हॉस्पिटल से जो है दोबारा घर आए हैं और इस वक्त बिस्तर पे हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन इनसे सारी कहानी इनसे जान लेते हैं कि ये सारा मामला क्या है, ये कौन लोग हैं, क्या इनके साथ कोई इनकी पुरानी कोई ज़ाती रंजिश है, कोई दुश्मनी चल रही है कि जो इतना ख़तरनाक ये जो है उन्होंने फ़ायर किए और फायर करने के नतीजे में 2 जानें चली गई और एक घर के 4 अफराद और एक राहगीर ज़ख्मी हुआ है और जो 2 लोग दुनिया फ़ानी से चले गए हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। की नाम भाई जंदड़ सदाम हुसैन। सदाम भाई, ये की मामला है, कौन लोग ने जिन्हां दे नाल तुहाडी कोई दुश्मनी है, ਇਹ कौन लोग ने, की मामला की होया सी उस दिन? भाई कोई दुश्मनी नहीं साडी, मैं ही ते उन्हां दी अज तक पहले शक्लां भी नहीं वेखीਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਆ ਸਾਡੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਕੂਆ ਹੋਣ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡਿਆ ਚੰਗੜੇ ਉਹਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਰੋਸ਼ੀ, ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣਾ, ਹਫਤਾ ਲੈਣਾ, ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਗਾਲੀਆਂ ਬਕਣੀਆਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਜਿੰਨੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ CCD ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੜਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਗੁਜ਼ਰਨ ਡਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਰਬਾਜ਼ੀ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਭਾਂਜੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਚਲੋ ਫੋਨ ਸ਼ੂਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਂਭੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਦਾਵਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਛੇੜਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 12:30 ਵਜੇ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਹਾਂ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ 11:30 ਵਜੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਕੋਲ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ 10-12 ਜਣੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦਾਵਤ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਪਏ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੀ ਦੇ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਢੇਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਸਿੱਧੇ ਫਾਇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰੀ ਇਮਾਮੀਆ ਕਲੋਨੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਵੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਸੋਟਾ ਸੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਹਾਂ ਬਹਕ ਹੋਇਆ, ਮੁੰਡਾ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਦੇ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਫਾਇਰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚੁੱਕਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਹਲ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਾਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ 3 ਫਾਇਰ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ 4 ਫਾਇਰ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭਾਂਜੇ ਨੂੰ 1 ਫਾਇਰ ਵੱਜਿਆ, ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ 1 ਫਾਇਰ ਵੱਜਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ 4 ਆਦਮੀ ਜ਼ਖਮੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੀ ਦਾ 7-8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਦਿਲ ਦੇ ਕੋਲ ਫਾਇਰ ਵੱਜਿਆ।
ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰਦਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਉਹਦਾ ਜਿਗਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਭਰਾ ਸੀ ਤਿੰਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਰਾਹਗੀਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਹੀ, ਉਹ ਗੁਜ਼ਰਨ ਡਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਨ ਬਹਕ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, 7-8 ਜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਸਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਾਈਏ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਚਾੜਦੇ ਨੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦੀ ਪਈ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਚਾੜਨ ਡਏ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਸਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਉਂਝ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਡਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਰੈਮ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਮਾਮੀਆ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਸਰੇਆਮ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਖਾਲਫਤ, ਲੋਕ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ। ਪੂਰੀ ਇਮਾਮੀਆ ਕਲੋਨੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਦਰ ਖਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਾਲੇ ਖਾਂ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਛਾਮੂ ਖਾਂ, ਮੀਸਮ ਖਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 5-6 ਜੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਘਰ ਘੁੱਸ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਫਤਾ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਚਰਸ ਵੇਚਣੀ, ਆਈਜ਼ ਵੇਚਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਲਾ ਹਕਾਮ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਸੁਣੋ। ਸਾਡੀ ਕੀ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦਾ। ਹੱਕ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕਾਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਜੀਏਗਾ, ਉਹ ਜੀ ਸਕਦਾ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ। ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਏ, ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਤੇ। ਰਾਣਾ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ SHO ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ ਫਿਰੋਜ਼ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਚਾੜੀਆਂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਰੋਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈਣ ਡਏ ਆ, ਪੂਰੀ ਕਲੋਨੀ ਨਾਂ ਲੈਣ ਡਈ ਕਿ ਸਰੇਆਮ ਵੇਚਣ ਡਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਨ ਡਏ? 2 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, 4-5 ਜੀ ਫੱਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੀਸਰੇ ਬੰਦਾ ਹਈਏ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ICU 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੈ, ਮਿਓ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ? ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਡਈ ਏ? CCD ਕਿੱਥੇ ਤੁਰ ਗਈ? ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹਣ, ਬੰਦੇ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ DPO ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਫਰ ਅਲੀ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਭਜਨ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਇਹ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਬਕੀਆਂ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਤ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ, ਸੁਬਾਹ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤੀਨ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ। ਸੁਬਾਹ 11 ਵਜੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਇੰਜ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਇਸ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ 2-3 ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਗਲੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ? ਕਿੰਨੀਆਂ? ਤੇ 4-5 ਜੀ ਥੱਲੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ, 4-5 ਉੱਤੇ ਹਨ, 10-12 ਬੰਦੇ ਹਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੈਪਨ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੈਪਨ ਸਨ। 3-4 ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵੈਪਨ ਸਨ, ਰਾਈਫਲਾਂ ਹਨ। 3-4 ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਪਿਸਤੌਲ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਉੱਤੋਂ ਵੱਜੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਮ ਬਹਕ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਤ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਵੱਜਿਆ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਜਿਆ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਆਰ-ਪਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਵੱਜਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਲੀ ਵਾਲੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਨ ਡਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਜੇ ਕੋਈ ਡਰ ਕੇ ਫਾਇਰ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਹ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਨੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੱਟ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੱਟ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ? ਸਰ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਬਹਿਨੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਮਾਮੇ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ।
ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕਾਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾਮ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਇਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਚਾੜੇ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਗਲਤ ਚਾੜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਸੀ ਇੰਜ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਾਮੀਆਂ ਕਲੋਨੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਵੈਪਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਵੈਪਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਨ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੈਪਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤਰਫੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਰ ਵੱਜਣੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਡੀਆਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਹਨ ਵੱਜਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਸਭ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੀ ਝੂਠ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਚੇ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸਦਾਕਤ? ਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਥਾਣਿਆਂ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ FIR ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਏ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਚੇ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ FIR ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਦਰਖਾਸਤ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਵੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਐਡਾ ਕੁ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਸਰ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਮਾਮੀਆਂ ਕਲੋਨੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹਸਪਤਾਲ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਲੂਕ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਡਏ ਸਨ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ? ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ, ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਹੀ FIR ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੈਸੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, 4 ਫਾਇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ? ਜੀ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਂਜਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਲੇਟੇ ਨੇ 4 ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਵੱਜਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੱਟ 'ਚ ਵੱਜਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਪਿੰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ। ਉਹ ਨੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਜੇ, ਉਹ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਾਈਪਾਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਸਾਰਾ ਪੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਂਤੜੀਆਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਸ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਆਉਣ ਡਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਡਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਈਏ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੁਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੁਰਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਤਲ ਬਣ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾਲ ਸਕੂਨ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਡਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜੇਗਾ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤਾਵਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਰ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਲੱਭਣੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਲੁਕਿਆ? ਕਾਨੂੰਨ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਇਤਬਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ ਗੰਦ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਣਾ ਮੁਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਲੰਘਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਲਾਕਾ ਗੈਰ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਜ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ भी नहीं ਹੁੰਦਾ ਇਲਾਕਾ ਗੈਰ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। जी नाज़रीन, आपने जो है भाई की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई है, जो कि इस वक्त शदीद गम और गुस्से का भी इजहार कर रहे हैं। ज़ाहिरी बात है कि एक ऐसा ग्रुप जिसको खां ग्रुप के नाम से जाना जाता है,
और कहा पहले ये जा रहा था कि जट ग्रुप है, और भाई ने इसकी तरदीद की है कि हमारा कोई ग्रुप नहीं है, हम जो है मेहनत मजदूरी करते हैं, हक हलाल जो है वो रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, हमारे ऊपर एक FIR भी नहीं है। और वो लोग जो है यानी कि जो ये लोग कह रहे हैं कि ये ग्रुप है, तो हमारा ग्रुप नहीं है बल्कि वो ग्रुप है खान ग्रुप, जिसने हम पर हमलावर हुए और उन्होंने हम पर सीधे फायर किए। और वो 8 से 10 लोग थे जिनके पास राइफलें थी और उसके पास वेपन उनके पास मौजूद थे, और वो दिन दिहाड़े जो है वो फायरिंग करते हुए वहाँ से फ़रार हुए हैं। और भाई इस वक्त काफ़ी दर्द में मुब्तला है और बात करते करते आप दीदा भी हो गए। और इनका एक भाई जो है वो इस वक्त मीयू हॉस्पिटल में जो है वो ज़ेरे इलाज है और उसको भी 4 फायर लगे हैं। और ये बच्चों से लड़ाई शुरू हुई थी और उसके नतीजे में तकरीबन 5 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए थे, जिनमें से एक ही घर के 4 अफराद और 2 लोग जो हैं वो जहाँ बहक हुए थे। मगर पुलिस की जानब से ये कह रहे हैं कि पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही, पुलिस जो है वो इनके मुल्जिमान पकड़ने में जो है वो नाकाम दिखाई देती है। इनका मुतालबा ये है कि DPO शेखुपुरा इस चीज़ का नोटिस लें, CCD हकाम जो हैं वो इस चीज़ का नोटिस लें। CCD का दौर है और अब तो बड़ा दौर जो है वो चेंज हो चुका है। अब तो जनाब बड़े बड़े ऑपरेशन किए जा रहे हैं, मगर ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो माफियाज बैठे हुए हैं, जो ऐसे ग्रोह बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन कब होगा, ये सवालिया निशान है। मैं जनाब एक ही अर्ज़ करना चाहना वा कि साडा मुकदमा CCD ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ CCD ਕੋ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਥਾਣੇ ਫਿਰੋਜ਼ ਵਾਲੇ ਚੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਫਰ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਸੁਣਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ CCD ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ देना चाहते हैं, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ कार्रवाई नहीं करवाना चाहते। नाज़रीन, यहाँ पर मुकामी लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये क्या मामला है कि जो यहाँ पर 2 ग्रुपों के दरमियान जो फायरिंग हुई है और बताया जा रहा है खान ग्रुप और जट ग्रुप के दरमियान ये फायरिंग का तबादला हुआ था, जो कि बच्चों से लड़ाई शुरू हुई थी और उसके नतीजे में तकरीबन 8 लोग जो हैं वो जिनको फायर लगे थे, जिनमें से 2 लोग जो हैं वो जान की बाजी हार गए थे और बाकी जो 5 से जो 6 लोग थे वो हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है, जिनमें से 4 अफराद एक घर के जो कि ज़ख्मी हुए थे, जिनसे हमने गुफ्तगू भी की थी। ये मुकामी लोग, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। की नाम है? बिलाल अहमद। बिलाल साहब, है की मामला है खान ग्रुप ते जट ग्रुप, ये जटा ने भी ग्रुप बनाया? कोई ग्रुप नहीं है जी, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹ 4-5 ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਖਾਵਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਪੀਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਅਸਲਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ, ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਤੇ ਹੈ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਇਹ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਰੌਲਾ? ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ 8-10 ਜੀ, ਉਹ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੱਟ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ? ਹਾਂਜੀ, ਗਰੁੱਪ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਜੱਟ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਗਰੁੱਪ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਜੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਗਰੁੱਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਕਾਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਉਹ ਗਲੀ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਲ ਨੇ, ਬਾਲਾਂ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ 8-10 ਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਧੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਉਹ 3 ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਫਿਰ ਜੀ ਪਛਾਣ ਦੌੜੇ ਨੇ, ਪਛਾਣ ਦੌੜਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 5-6 ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 3 ਘੰਟੇ। ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਪੁਲਿਸ ਆਈ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤੇ ਚੌਕੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਜੋ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰੇ ਉਹ ਚੁੱਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਰਹੀਆਂ। अच्छा जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक बहन मौजूद है। इनके बच्चे को भी जो है बेदर्दी से फायर मारे गए हैं, जो कि घर का वाहिद कफ़ील था, बता रही हैं वो कमा कर लाता था तो ये घर पर खाती थी। और इनसे बात करते हैं, जो कि ज़ारो क़तार अभी रो रही हैं। अल्लाह की ज़ात उस बच्चे को सेहत याब करे, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, जिसको तकरीबन 2 फायर लगे हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रो क्यों रहे हो?
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁ ਹੋਈ ਖੀਰ ਹੈ ਬਸ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਡਰਨੇ ਆ ਪਏ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਗਿੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਂਦੀ ਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਜੀ? ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਦੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੱਚਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ 2। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਜੱਟ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖਾਨ ਗਰੁੱਪ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਅੱਲਾ ਜਾਮਾ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਬੱਚਾ ਰਾਏ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਡਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੱਕਰ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਉਰਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਚਪੇੜ ਕੱਢ ਮਾਰੀ ਨੇ, ਚਪੇੜ ਕੱਢ ਮਾਰੀ ਤੇ ਚਲੋ ਸੱਟਾਂ ਸੁੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਰ ਮਾਰੇ, ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ ਸਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫੈਰ ਫੂਰ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਫਿਰ ਸੁਬਾਹ ਹੋਇਆ, ਸੁਬਾਹ ਫਿਰ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਆਖਿਆ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਸੁਲਾਹ ਕਰਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਆਹੋ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲੱਤ ਧਰੂ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਭਤਰੀਏ ਨੂੰ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਉੱਧਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ 2-3 ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੋਲਨੇ ਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤਾਮੁਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਪੁਲਿਸ, ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਡੀਪੀਓ ਬਿਲਾਲ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਡੀਪੀਓ ਬਿਲਾਲ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਟੀਆਂ ਲਾਉਣ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਨੁੱਚੜ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ, ਆਹ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਨੁੱਚੜ ਗਿਆ। ਆਹ ਇਹ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏ ਹੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟਿੱਬੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਫੈਰ ਮਾਰ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉਧਰ ਰਾਏ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰਾਇਆ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣਾ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨੇ, ਨਸ਼ਾ ਇਹ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਫੀਮ ਚਰਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਪਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ? ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਤੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਐ, ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ, ਪਠਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲੋਂ गुजरते ही मारे उन्होंने। ये देखें जी नाज़रीन, गुजरते क्यों पे इस भाई की आग देख सकते हैं आप। और इस बच्चे से जो है लड़ाई का आगाज़ हुआ था कि इसको जो है वो जो खान ग्रुप है उनके लोगों ने आके पहले उनके वो जो नौजवान लड़के हैं जो ब्लड जो है यानी कि यंग ब्लड जो है वो आए हैं और आके इसको मेरे भाई को पहले तशद्दुद का निशाना बनाया। अच्छा तेन तशद्दुद किया, फिर उस तो बाद क्या उन्होंने मारिया तो उस तो बाद फिर चले गए ने। फिर जाके साडे बहुत कदन ने जाके भी दुकानों के उन्होंने फायर किए, उन्होंने मारिया उत्थे ठुड्डे मारे ने, इट्टां मारियां, फायरिंग की उन्होंने बूहे दे विच। फिर उत्थे चले गए ने, फिर उन्होंने रात को 11-12 बजे फिर आए ने, फिर उन्होंने फायरिंग की, हवाई की बूहियां च मारे साडे सीधे। 15 ते कॉल नहीं कीती, कोई आंदा ही नहीं, पुलिस आंदी नहीं, आंदी नहीं पुलिस नाल ते चौकी। 2 लाशां उत्थे पईयां ने, पुलिस नूं फोन कीता 5 घंटे बाद पुलिस आई, कोई बंदा नहीं आया, वो भी 2 जने आए ने।
ਦੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਇਹ 10-12 ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਗਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸੁਲਾਹ ਕਰਨ ਗਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸੁਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਗਲੀ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਸਿੱਧੇ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਐਡਮਿਟ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮੂ ਐਡਮਿਟ ਨੇ? ਇੱਕ ਮਾਮੂ ਇੱਕ ਕਜ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਮੂ ਉਧਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ भाई है मेरा बड़ा। ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ? हाँ जी, बड़ा। चलें जी, ये हालात हैं और आपने सारी कहानी इनकी ज़ुबानी सुन भी ली है कि किस तरीके से ये लड़ाई का आगाज़ हुआ। और ये एक ग्रुप जो है कि खान ग्रुप है का पहले ये जा रहा था कि जट ग्रुप है, लेकिन ये कहता है कि हम मेहनत कश जो लोग हैं, हम तो बड़ी मेहनत करते हैं और उसके बाद अपने घर का सिस्टम चलाते हैं। और वालदा की आपने हालत देखी है जो कि ज़ारो कतार रो रही है और मुतालबा कर रही है कि इनको इंसाफ फराहम किया जाए। अभी भी वो लोग जो हैं इनको धमकियां लगा रहे हैं, अभी भी जान से मारने की धमकियां लगा रहे हैं। और ये 8 लोग जो हैं जिनको फायर लगे थे, जिनमें से 2 अफराद जो हैं वो ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। और एक छोटा सा बच्चा है जो कि 3 बहनों का इकलौता भाई है, उसकी हालत जो है वो क्रिटिकल है। उनसे भी बात करेंगे, उनके घर वालों से बात करेंगे। पहले उस ज़ख्मी से बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि ये सारा मामला कैसे जो है पेश आया। अच्छा जी नाज़रीन, इस वक्त मैं उस घर पे मौजूद हूँ जिसको जट ग्रुप का नाम दिया जा रहा है। आए ज़रा देखते हैं कि ये जट ग्रुप जो है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जट ग्रुप और खान ग्रुप के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। पहले सबसे पहले आप इनके घर के हालात देख लें। ये देखें कि दरवाज़ा तक नहीं है। और ये देखें कि जो ग्रुप होते हैं वो तो उनका तो बड़ा एक लाइफस्टाइल होता है लग्जरी किस्म का, और वो उनके तो बड़े एक टशन होते हैं। मगर ये तो गरीब लोग हैं जिनको एवं ही खामो खाम में जो है यानी कि वो ग्रुप का नाम दे दिया गया। ये तो मेहनत कश लोग हैं और शरीफ शहरी हैं जिनके ऊपर जो है वो एक जुल्म किया गया है। और ये देखें, घर का दरवाज़ा भी नहीं है। ये देखें, पर्दा लगा हुआ है, दरवाज़ा भी नहीं है। अंदर आए ज़रा, अंदर आ गए हैं। और ये सामने एक भाई जो है यानी कि ये लेटा हुआ है और ये देख सकते हैं कि ये भी ज़ख्मी था बेचारा, लेकिन अभी हॉस्पिटल से जो है यानी कि वापस आए हैं और अभी बेड रेस्ट पे हैं। अल्लाह की ज़ात इस मेरे भाई को जो है वो सेहत तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। वालदा का रो रो के बुरा हाल है और वालदा का ये कहना है कि ये हमारे घर का वाहिद कफ़ील है कि ये कमा कर लाता है तो हम घर पे खाते हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमर। अच्छा उमर भाई, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 21-22 साल हो गई। 22 साल है। कितने बहन भाई हैं? 3 भाई 2 बहनें। सबसे बड़े हैं आप? जी। क्या मामला हुआ था कि ये खान ग्रुप और पहले कहा जा रहा था कि ये जट ग्रुप है, लेकिन मैंने तो आपके घर के हालात देखे हैं, आप तो बड़े शरीफ शहरी हैं। ये सारे मामला देखे हमने। ये हुआ असल में क्या था कि क्यों जो है उन्होंने इतनी बेदर्दी के साथ वहाँ पर फायरिंग शुरू कर दी और दिन दिहाड़े अंधाधुंध फायरिंग की और फायरिंग करते हुए वहाँ से फ़रार हुए? ये कौन लोग हैं? यार छोटा भाई मेरा रात को जा रहा था तो ये इधर कहीं कोई वारदात हुई तो इसे आवाज़ मारी पहले उन्होंने, फिर मारा। बाद में हमें कॉल की कि हमने इसे फायर मारना, ये करना वो करना। हमने भाई को फायर मारे थे? नहीं, मसलन उन्होंने धमकी दी ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो फिर मेरे मामू से बात हुई, उन्होंने बोला कि हम ना अपना लड़का लेके आएंगे तो सुबह आके बात कर लेंगे हम। अगर हमारे लड़के की गलती भी हुई तो सुलह वगैरह करने के इस मामलात के मद्देनज़र रखते हुए। तो 10-12 जने मैं थे तो उधर गए हैं। जब तो गली के अंदर एंटर हुए हैं तो उन्होंने उधर से फायरिंग शुरू कर दी है। अच्छा। तो फायर के दौरान मेरे मामू को भी 2 मामू हैं मेरे, उन्हें लगा। एक मेरे मामू का बेटा है, मुझे लगा। एक हमारा दोस्त था जो मौके पे जान बहक हो गया। 2 मेरे ख्याल से एक बच्चा था या 1-2 राहगीर थे जो हो गए फोत। जो जिसकी डेथ हुई है वो आपका दोस्त था? जी वो दोस्त था हमारा। तो आपके साथ गया था? जी वो हम जा रहे थे, हमारे पीछे पीछे ही आ रहा था। ठीक है। तो उसके बाद एक और राहगीर था, उसकी भी टांग में लगा था तो वो भी मेरे ख्याल से आ गया होगा शायद घर। तो ऐसे ये मामला हुए हैं। उसके बाद हम हॉस्पिटल चले गए हैं। तो उधर से कल छुट्टी मिली है मुझे और मेरे मामू को। एक मेरा मामू हॉस्पिटल ही है तो उसका पेट का ऑपरेशन हुआ है। 3-4 गोलियां लगी थी, टांग में भी लगी थी। तो उन्हें वो बोल रहे हैं कि मसलन कि अभी तबीयत नहीं ठीक है, कुछ दिन बाद छुट्टी देंगे। अभी छुट्टी नहीं दी उन्होंने। तो आपको कितने फायर लगे?
मुझे इधर टांग में एक ही पीछे है, एक आगे है। 2 फायर लगे। जी और आपके साथ कज़न है एक और? जी जी, उसके ना टांग पाँव के थोड़ा सा ऊपर लगा फायर। वो अभी बच्चा है यार, उसकी 13-14 साल उम्र है उसकी। वो आपके चाचू का बेटा है? मेरे मामू का बेटा। मामू का बेटा है। जी। तो पुलिस नहीं वहाँ पे आई? वहाँ पे क्या माहौल था जब ये फायरिंग कर रहे थे? यार बात ये है कि बाद में लोग बोलते हैं कि इश्तिहारी मरियम नवाज बोलती है, या पुलिस वाले बोलते हैं, सीसीडी वाले बोलते हैं। बाद में जब कोई मजबूर हो के हथियार उठाता है, जो सीधी बात है, जब पुलिस ने इंसाफ नहीं करना, सीसीडी ने नहीं करना, या कुछ भी नहीं करना, फिर किसी ने मजबूर हो के कुछ ना कुछ करना है। ठीक है, बाद में ये सीसीडी वाले कहते हैं कि हम जिस पे एक पर्चा या दरख्वास्त है हम उसे ख़त्म कर देंगे। अब इन पे इतने ज़्यादा हैं, इन्हें क्यों नहीं ख़त्म कर रहे वो? देखें, अगर अल्लाह ना करे, जो भी अभी भी वो बोल रहे हैं, अगर मजबूर हो गए हम में से कोई करेगा, बाद में इन्होंने कहना कि ये इश्तिहारी हो गए। इश्तिहारी ऐसे पैदा होते हैं, लोग गुंडागर्दी ऐसे ज़्यादा होती है। जब किसी को इंसाफ ही नहीं मिलना, ना पुलिस से, ना सीसीडी, ना हुकूमत की तरफ से, तो फिर गुंडागर्दी ज़्यादा होगी, कम कैसे होगी? पुलिस कोई तामुन नहीं कर? मैं बोल रहा हूँ कि कल का मैं हॉस्पिटल आया हूँ तो मेरे ख्याल से अभी तक कोई भी नहीं आया है। होता है ना कि कोई आता है, पूछता है क्या हुआ है, आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत है या कोई मसला है, कोई चक्कर नहीं। आपकी वालदा बता रही थी वो तो धमकियाँ लगा रहे हैं, अभी भी धमकियाँ दे रहे हैं। जी, कॉल वगैरह आई है कि ऐसे कर देना, वैसे कर देना, ये हो जाएगा। कॉल मसलन के वो जो है, कॉल उस दिन आई थी ना, उस दिन वो मीसम खां वगैरह, कालू खां, शामू खां, काले खां और उसके रेहान खां, मतलब उनका गैंग है ना, तो वो ही वगैरह धमकी वगैरह ये। आपने पुलिस को नहीं बताया? यार पुलिस आए तो बताए ना, पुलिस का काम बनता है। इतना बड़ा वारदात हुई है, बहुत बड़ा वकूआ है कि कहने का मतलब है कि जिन जिन के लगे उनका खुद का काम बनता है। किस चीज़ की तनख्वाह लेते हैं वो? एक बात है, हराम खा रहे हैं। फिर जब किसी के पास ही नहीं आना, किसी से पूछना ही नहीं, तो अपने बच्चों को भी हराम खा रहे हैं, खुद भी हराम खा रहे हैं। ये सुहेल चट्टा साहब कह रहे हैं कि गुंडागर्दी हमने ख़त्म करनी है, ऐसे ख़त्म, ऐसे ज़्यादा होनी है। ये बोलते हैं ना कि जिस पे दरख्वास्त है ये हमने उसे ख़त्म कर देना है। कैसे ख़त्म करेंगे? ऐसे तो ज़्यादा होगी। अब अगर एक मिसाल है, वो नहीं कुछ करेंगे ये, तो एक ऐसे हम भी नहीं करेंगे, वो भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। एक मिसाल है, किसी और के साथ होगी। जैसे मिसाल के तौर पे कोई ना कोई मजबूर हो गया, हथियार उठाता ही है ना। ऐसे गुंडागर्दी ज़्यादा होती है। कोई गरीब है, ठीक है, एक दफ़ा कोई को कुछ कहेगा, कोई नहीं कुछ कहेगा, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा, लेकिन आखिरकार ऐसी गुंडागर्दी बढ़ती है। अब मिसाल के तौर पे आप ही हैं, आपको कोई एक दफ़ा कुछ बोलेगा, दो आप मजबूर हो गए आगे से कुछ बोलेंगे, कितनी देर आप चुप बैठेंगे? अच्छा भाई, मुझे ये बताएं, अब तो सीसीडी का दौर है। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज साहिबा जो है वो कहती हैं कि पूरे पंजाब को साफ़ सुथरा करना है, पाक शफाफ करना है, और जो है ये मंशियात फ़रोज़ जो हैं इनका ख़ात्मा करना है, असले की नुमाइश पर पाबंदी है। लेकिन आप बता रहे हैं कि ये दिन दिहाड़े जो है वो असला लेके नुमाइश कर रहे हो। तकरीबन 12-1 बजे का टाइम, दिन दहाड़े सब कुछ हुआ है, ठीक है। ये मरियम नवाज वगैरह बोल रही हैं, सीसीडी वाले बोल रहे हैं कुछ, ये कुछ भी जो है ना, अभी हमें तो तभी पता चलेगा ना ये कुछ करते हैं, अगर कोई नतीजा लेंगे तो हमें तो फिर ही पता चलेगा ना। सीसीडी वाले हम तो सुनी सुनाई बातें हैं, अल्लाह माफ़ करे ना, हमने कभी कुछ किया ना किया, हम कमा के खाने वाले लोग हैं, जो सीधी बात है ना। मतलब किसी को बात कभी की ना करवाई, काम से घर से इधर, ठीक है ना, कभी सुनी सुनाई बातें हैं, सीसीडी ये कर रही है, सीसीडी वो कर रही है। सीसीडी अब कुछ करेगी तो हमें पता चलेगा सीसीडी है, ठीक है। ये जो ग्रुप वाली बात है ये सब झूठ है, जट ग्रुप ना, अल्लाह माफ़ करे, ये इतनी बड़ी कानूनी है, ठीक है। आप किसी से भी जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। आप आए हुई हैं, कौन सा नहीं आप आए, किसी से भी बयान ले रहे हैं, अगर कोई बोलेगा तो फिर है ना, ठीक है। मुतालबा करना चाहते हैं आप आईजी पंजाब साहब से, डीपीओ शेखुपुरा साहब से और वज़ीर पंजाब मरियम नवाज साहिबा से कोई मुतालबा करना चाहते हैं? देखिए, हमारा तो उनसे यही मुतालबा है कि हमें इंसाफ चाहिए, ठीक है। जो भी है, जैसे भी, हमें इंसाफ चाहिए। जो हुआ है सबको पता, जो भी हुआ है किसी को नहीं पता है, सारी कानूनी को पता है। आप आए हैं, ये हम नहीं बोलते कि आप ना जाएं। वो होता है ना कि हम आपको बोले पूरी कानूनी जिससे मर्जी बयान लें, जाके अगर कोई बोलेगा हमारा ग्रुप है तो हम इधर ही हैं, हम कौन सा कहीं गए हैं। ग्रुप वगैरह की बात हो, आप जिससे मर्जी बयान लें, कोई FIR वगैरह नहीं, कोई चक्कर ही नहीं है। कोई हमने अल्लाह माफ़ करे, इतनी उम्र हो गया मेरे, आज तक 18 का मुँह नहीं देखा, कि कभी नहीं गए।
तो ये हालात हैं जी नाज़रीन। आपने इस भाई की भी गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई है और इस भाई को भी 2 फायर लगे हैं और एक इसके जो मामू हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उनको भी 4 फायर लगे हैं और अल्लाह की ज़ात से दुआ है कि अल्लाह की ज़ात उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। मगर अब तो CCD का दौर है। CCD के होते हुए कि एक ऐसा जो है ग्रुप जो कि खान ग्रुप के नाम से जाना जा रहा है और ये फ़िरोज़ वाला थाना फ़िरोज़ वाला की हदूद इमामिया कॉलोनी का इलाका है जहाँ पर बच्चों की लड़ाई जो है वो खूनी रंग की शक्ल इख्तियार कर गई थी और उसमें तकरीबन 8 लोग ज़ख्मी हुए थे। मगर पुलिस की जानब से उन मुलजिमान को जो है वो गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा। अब इन्होंने काफ़ी सख्त अल्फाज कहे थे। पहले भी हमने जिस भाई से बात की कि जो थाना फ़िरोज़वाला के SHO हैं उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया था और बताया था कि जो मंशियात फ़रोश हैं, जो असला लहराते हैं, जो असले की नुमाइश करते हैं, उनके नाम आप हमें दें, हम आपका नाम जो है किसी का राज में रखेंगे। मगर एक ऐसा गिरोह जो कि सामने आ चुका है और वो दंदनाते फिर रहे हैं और इनको अभी भी जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं और वो ग्रुप है खान ग्रुप, जिनके खिलाफ पुलिस जो है वो अभी तक कार्रवाई नहीं कर रही। ज़िला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा देख लें, ये वीडियो आपके लिए और ये आपने लाजमी देखनी है। और ये मेरी बहन जो है ये इस कौम की बेटी है और आप कहते हैं कि औरतों के साथ जो जुल्म होता है, जो ज़्यादती होती है, उस पर आप ज़ीरो टॉलरेंस पे कार्रवाइयाँ करेंगे। मगर ये मेरी बहन जो है इस वक्त ज़ारो कतार रो रही है। अब ये ज़ारो कतार रो रही है जिसके भाई को फायर मारेंगे, जिसके मामू को फायर मारेंगे और इनके मुलजिमान गिरफ्तार नहीं किए जा रहे और ये थाना फ़िरोज़वाला की हदूद है। ज़ारो कतार रो रही है मेरी बहन। मौसला गिरे मेरे भाइयों ਨੂੰ बस इंसाफ चाहिए, मेरे वीरों ਨੂੰ इंसाफ चाहिए। उन्होंने मेरे वीरों ने बड़ी ज्यादती की, इन्होंने बड़ी की, सानू इंसाफ चाहिए। बस असं यही मरियम नवाज अगे भी अपील कि सानू इंसाफ चाहिए। मेरे वीर कानून हाथ च नहीं लैंदे। अगर साडे वास्ते किसी ने कुछ ना किया तो फिर सानू आखिरी यह ही है कि असीं खुद आप उन्हां कोल अपना बदला लैना है जो उन्हां साडे नाल कीता। असीं यही कहने आ ते तुसीं साडे मेरी बहन है। कौन लोग ने, कौन लोग? भाई मैनू उन्हां दा नहीं पता, खान ही ने, क्योंकि मैं इत्थे नहीं, मेरा थोड़ा जिहा घर पिछे वे। लेकिन ये वे कि वो बहुत खतरनाक लोग ने, वो गलत काम करते ने, नशा वेचते ने, आइस पींदे ने, औरतां दी इज्जत लुटदे करते ने, बहुत खतरनाक लोग ने। ते बस सानू इंसाफ चाहिए। मेरा वीर ये वे तुहाडे वास्ते बड़ी मेहरबानी। कहते ने कि ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਜੱਟ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ ਨਾ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰਾਸਰ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਰ ਲੱਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਭਤੀਜੇ, ਮੇਰਾ ਭਨੇਵਾ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਵੱਡੇ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ ਬੜੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਾਮੁਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ 4-5 ਦਿਨ ਇਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, 3-4 ਦਿਨ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਲੇ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਢੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਢੇਲ ਨਹੀਂ। ਲਾਸਟ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਔਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼? ਹਾਂਜੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦੇ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ। ਔਰਤ ਹੋ ਕੇ ਦੇਈਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ। ਆਹੋ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝੇ, ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ। ਆਹੋ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣੇ, ਬਸ ਆਹ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇ। नाज़रीन, ज़ख्मी होने वालों में एक शख्स जिसका नाम सदाकत जट है, जिसका बेटा मेरे साथ मौजूद है और इनसे बात करते हैं कि इनके वालिद की तबीयत कैसी है, जो कि मियो हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। और बताया ये जा रहा था कि जो है उनको चार फायर जो हैं वो लगे हैं और उनके एक भाई जो डिस्चार्ज होके घर पे आ गए हैं, उनसे भी हमने गुफ्तगू की थी। सदाकत का बेटा जो है मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अली। क्या मामला है, लड़ाई क्यों हुई थी कि इनसे आपकी कोई दुश्मनी है, कोई ज़ाती दुश्मनी है, क्या मामला क्या है? ये खान ग्रुप जो है
और वो तो कह रहे थे कि लोग बता रहे थे कि ये खान ग्रुप और जट ग्रुप ये 2 ग्रुप है और उनके दरमियान फायरिंग हुई थी। क्या मामला हुआ था उस दिन? यार भाई कोई ग्रुप नहीं है भाई। एक दिन पहले ना हमारा एक छोटा भाई है, मेरा एक कज़न ही है, वो उसकी बहस हुई थी उनके साथ। तो मेरा चाचू ना जॉन सर, जिसको जो अभी हॉस्पिटल में है, मेरे पापा के पास ही हैं, वो उनको फ़ोन आया कि ना आपका ना भतीजा ना बनेवा मेरे साथ ना आके मेरे भाई को बहुत मारा है। हमने कहा कि ना अगर हमारे लड़के की गलती होगी ना तो वो मादरत करेगा, माफ़ी मांगेगा सब के सामने। वो कहते ठीक है, अगर आपका बेटा जौन सा माफ़ी मांगेगा ना तो लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। हमने कहा ठीक है, कोई मसला ही नहीं है। सुबह ही है, उनका एक छोटा भैया है जिसके साथ मेरे कज़न की लड़ाई हुई थी ना, वो आया आके ना गालियाँ देने लग पड़ा है। सारे मोहल्लेदार देखने लग पड़े। मैं उनका यार जो भी है ना ख़त्म करो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਚਾਚੂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਫੇਰ ਵਾਜੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫਰਤ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਣ ਡੇ ਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਇਹ ਗਲੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੌਂਕ ਸ਼ਿਕਾਰ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ 3 ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਰਾਹਗੀਰ ਸੀ ਮਸਜਿਦ ਚੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਤੇ, ਉਹ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਫੈਰ ਵੱਜਾ ਤੇ ਉਹ ਹਜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਨਾੜਾ ਨੂੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸ ਟਾਈਮ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਸਾਡੇ ਤਰਫੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਮੁੰਜੀ ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਪਨ ਵਗੈਰਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਲਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਗਏ। ਸੁਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਸੁਲਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ 2 ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਕਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉੱਥੇ? ਪੁਲਿਸ ਤਕਰੀਬਨ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਰਲਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ। 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਮੇਰਾ ਦਰਜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਦੀ ਹੁਣ ਤਬੀਅਤ ਕਿਸ? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਲਾਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉਧਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਤਾਮੁਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਮੁਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਤਾਮੁਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਐਸਐਚਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਧਮਕੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਏ ਹਨ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਏ ਹਨ, ਆ ਕੇ ਉਧਰ ਫੇਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਫੇਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਫੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੁੰਡੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਕੋਈ ਕਤਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਘਰਾਂ 'ਚ बह के ਵੇਖ ਰਹੇ हैं बन की रहे। तो ये हालात हैं जी नाज़रीन कि आपने इस भाई की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई है जो कि सदाकत का बेटा है, जो कि इस वक्त हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। हमारी दुआ है कि अल्लाह की ज़ात उसको सेहत याब करे और उसका साया जो है उनके बच्चों पर सलामत रखे। और ये आप देख सकते हैं कि ये वो लोग हैं जिनको कहा जा रहा है कि ये एक ग्रुप है, जट ग्रुप है, मगर जो है यानी कि लम्हा फ़िक्रिया ये है कि पुलिस जो है इनके साथ तामुन नहीं कर रही। ये गरीब लोग हैं और मेहनत कश लोग हैं। हमने इनके घर के मनाजर भी आपको दिखाए, हमने जहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनसे भी गुफ्तगू की। उन्होंने भी बताया कि यहाँ पर जट ग्रुप कोई नहीं है बल्कि इनको एक ग्रुप का नाम दिया जा रहा है, जो कि मेहनत कश लोग हैं, मेहनत मजदूरी करके अपने घर का सर्कट चलाते हैं। मगर पुलिस लेट आई है, उनका कहना यह है कि पुलिस लेट आई है और पुलिस के लेट आने की वजह से जो है ये 2 अफराद जान की बाजी हार गए। अगर पुलिस टाइम से आ जाती तो इतना बड़ा वाक़या रूनुमा ना होता। 3
3 से 4 घंटे के बाद पुलिस जो है मुतलका जो थाना फिरोजवाला की पुलिस है वो तकरीबन 4 घंटे बाद वहाँ पर पहुँची है और डेड बॉडियाँ वहाँ की वहीं पड़ी रही थी। लेकिन ये लम्हा फ़िक्रिया DPO शेखुपुरा से हमारा मुतालबा भी यही है कि इनका मुतालबा भी यही है कि इनको इंसाफ फराम किया जाए और इंसाफ के जो तकाज़े हैं वो पूरे किए जाएँ। लेकिन हमारे मुआशरे के अंदर जो है आए रोज़ ऐसे वाक़यात जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। हालांकि CCD का दौर है लेकिन उसके बावजूद ऐसे वाक़यात जो है वो रोक नहीं रहे, आए रोज़ इनमें इजाफा हो रहा है क्योंकि हम लोग अदम बर्दाश्त का शिकार हो गए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह की ज़ात इस फैमिली को जो है वो लोग जो कि इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं उनको सब्र जमील अता करे और इनके प्यारों को जो है वो सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त। दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।